Our God is a God of fullness. આપણો પ્રભુ એ સંપૂર્ણતાનો પ્રભુ છે, ભરપૂરીનો. ભરપૂરીનો પ્રભુ છે. And whatever He gives in abundance. અને તે જે કંઈ આપે છે તે ભરપૂરીએ પૂરું પાડે છે. And that's the reason why He also gives the blessing of the gospel in fullness. અને એટલા માટે જે સુવાર્તાનો આશીર્વાદ છે તે પણ તે ભરપૂરીથી આપે છે. We already saw this verse in Ezekiel chapter 36. આ જે કલમ છે તે હઝકીએલ એના 36મા અધ્યાયમાંથી આપણે વાંચેલી હતી. Ezekiel chapter 34 and verse 26. માફ કરશો, હઝકીએલ 34મો અધ્યાય અને 26મી કલમ. Ezekiel 34:26. હઝકીએલ 34મો અધ્યાય અને 26મી કલમ. Let us read it together, please. સર્વ સાથે મળીને વાંચીએ. And I will make them and the places round about my hill a blessing, and I will cause the shower to come down in his season. There shall be showers of blessing. This is the promise of the Lord, and accordingly he did send the showers of the gospel. અને આ દેવનું વચન છે અને એ પ્રમાણે તેણે સુવાર્તાનો જે આશીર્વાદના ઝાપટા આપણી ઉપર વરસાવે છે. And those who receive this gospel, અને જેઓ આ સુવાર્તાનો સ્વીકાર કરે છે, that is, those who believe the Lord Jesus died for them, was buried for them, and he rose again for their justification. અને એટલા માટે જેઓ એ પ્રમાણે વિશ્વાસ કરે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેઓને માટે મૃત્યુ પામ્યો, તેઓને સારું દટાયો અને તેઓના ન્યાયકરણને અર્થે જે પુનરુત્થિત થયો, they receive the blessings of the gospel. અને તેઓ આ સુવાર્તાનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. Or in other words, their lives are showered with the showers of blessing. બીજા શબ્દોમાં તેમના જીવનો આશીર્વાદના ઝાપટાથી જાણે આશીર્વાદિત થયા. Once the shower comes, then the earth will bring out fruits. અને જ્યારે વરસાદ વરસે છે ત્યારે આ પૃથ્વી ઉપજ ઉપજાવે છે. And we also now must pray as a church more for good rains. અને એટલા માટે મંડળી તરીકે પણ આપણે સારા વરસાદને માટે પ્રાર્થના કરીએ. Of course it is raining in some places, but we also do need it. અને અમુક જગ્યાએ જો કે વરસાદ પડે છે પણ આપણે પણ વરસાદની જરૂર છે. But as we receive these showers, we get to experience the blessing of the showers. પણ જેમ આ જે વરસાદ આપણી ઉપર વરસે છે ત્યારે આપણે વધારે વરસાદની પણ અપેક્ષા રાખીએ છીએ. Those who do not believe the gospel, જેઓ આ સુવાર્તા ઉપર વિશ્વાસ કરતા નથી, their lives are barren. તેઓના જીવનો વેરાન છે. They do not experience the joy and peace the Lord is desirous to give them. અને દેવ જે શાંતિ અને જે આનંદ તેઓને આપવાની ઈચ્છા રાખે છે તે તેનાથી તેઓ વંચિત રહે છે. And it is not the desire of our Lord that we should be barren or live in a desolate place. અને પ્રભુની એવી ઈચ્છા નથી કે આવી આપણે વેરાન જગ્યામાં અથવા વેરાન જીવન ગુજારીએ. The word of God says દેવનું વચન કહે છે in the book of Psalms ગીતશાસ્ત્રનું પુસ્તક 68, એનો 68મો અધ્યાય, Psalms chapter 68, ગીતશાસ્ત્ર 68મો અધ્યાય verse 6. અને એની 6ઠી કલમ. Psalm 68 and verse 6. ગીતશાસ્ત્ર 68મો અધ્યાય અને 6ઠી કલમ. God setteth the solitary in families, he bringeth out those which are bound with chains, but the rebellious dwell in a dry land. ઈશ્વર એકાકી માણસને કુટુંબવાળા બનાવે છે, તે બંદીવાનોને છોડાવીને સમૃદ્ધિવાન કરે છે, પણ બંડખોરો સૂકા ઉજ્જડ દેશમાં રહે છે. So those who do not receive the gospel, they are rebellious people, and that's why they remain in a dry land, in a wilderness. અને એટલા માટે જેઓ સુવાર્તાનો સ્વીકાર કરતા નથી તેઓ બંડખોર છે અને એટલા માટે તેઓ સૂકા ઉજ્જડ પ્રદેશમાં રહે છે. And they are no pleasure to God. અને એ દેવને આનંદ આપનારી બાબત નથી. Neither are they of any pleasure to any other human beings. અને એટલી એની સાથે તેઓ પણ બીજા કોઈને માટે આશીષનું કારણ હોતા But નથી. once the shower of the blessing of the gospel is received, પણ એક વખત જ્યારે આ જે સુવાર્તાના આશીર્વાદ તેમના ઉપર આવે છે the Lord starts in our life to bring forth his own character. ત્યારે પ્રભુ આપણા જીવનમાં તેનું ચરિત્ર આપણામાં એ ઉત્પન્ન કરતો જાય છે. And it pleases the Lord. અને એ દેવને બહુ જ
આ ખુશ અથવા આનંદ આપનારું છે. Now we've already seen that this blessing, this gospel, it keeps on blessing us or brings us to the very ideal God has for his redeemed children. અને પ્રભુના છોડાવાયેલા લોકોને માટે આ જે સુવાર્તા છે, જે સાચો આનંદ છે, તેની તરફ દોરી જાય છે. જે પ્રભુના સંકલ્પો, ઉચ્ચ વિચારો આપણે માટે છે, તેના તરફ સુવાર્તા આપણને લઈ જાય છે. And so we have been seeing in the book of Ezekiel about the cherubims. અને એટલા માટે હઝીકેલના પુસ્તકમાં આપણે આ કરુબો વિશે જોતા હતા. Please turn once again to the book of Ezekiel, હઝીકેલના પુસ્તકમાં ફરીથી આવો, chapter 1, એનો પહેલો અધ્યાય, and we are going to read one verse from there. It is Ezekiel chapter 1 and verse 10. હઝીકેલ એનો પહેલો અધ્યાય અને એની 10મી કલમ. Ezekiel chapter 1 and verse 10. હઝીકેલનું પુસ્તક પહેલો અધ્યાય અને 10મી કલમ. Let us read it together, please. આપણે સર્વ સાથે મળીને વાંચીએ. As for the તેઓના મુખની likeness સિકલ of their આ પ્રમાણે faces, હતી. they દરેકના four had ચાર the face of a મુખમાંનું man and the માણસનું face of a એ lion ચારેને જમણી on the બાજુએ right સિંહનું side, મુખ હતું, and they four ચારેને had ડાબી the બાજુએ face of an બળદનું ox મુખ on the હતું, left side, અને they ચારેને four had વળી also ગરુડનું the મુખ face પણ of હતું. an eagle. So the faces of these animals, હવે આ જે પ્રાણીઓ હતા, તેમના જે મુખ હતા, they have special faces. અને તેઓ એક ખાસ પ્રકારના આવા મુખ હતા. They have the face of a man, a lion, and an ox, and an eagle. અને તેઓને માણસનું, સિંહનું, બળદનું અને ગરુડનું મુખ હતું. So the qualities of these four things are the qualities of the redeemed children of God. હવે આ જે ચાર જે બાબતો છે, એ જે દેવના છોડાવાયેલા લોકો છે, તેઓના ખાસ આ ગુણો છે. The qualities of these four creatures are also seen in the redeemed children of God. અને આ જે ચાર પ્રાણીઓની ખાસિયત છે, તે દેવના છોડાવાયેલા લોકોની પણ ખાસિયત અથવા ગુણો છે. When Adam and Eve they sinned, હવે જ્યારે આદમ અને હવાએ પાપ કર્યું and they fell from the high thoughts of God, અને દેવના ઉચ્ચ વિચારોથી જ્યારે તેઓ પતિત થયા, but God is never defeated. પણ પ્રભુ ક્યારેય હારી જતો નથી. And so even in the Garden of Eden, he put cherubims around the tree of life. અને એટલા માટે એદન વાડીમાં પણ તેણે આ જીવનના વૃક્ષની આજુબાજુ આ કરુબો મૂક્યા. So these cherubims in the Garden of Eden, they were like prophecy, like symbols of those who are going to be redeemed by the Lord Jesus Christ. અને એટલા માટે આ જે કરુબો હતા, તે જે લોકો પ્રભુના દ્વારા છુટકારો પામનાર હતા, તેના પ્રતીક રૂપે હતા. The thoughts of God are very high. અને દેવના જે વિચારો છે, એ બહુ ઉચ્ચ છે. And the means to attain those thoughts, God has sent his very son. અને એ ઉચ્ચ વિચારોને પ્રાપ્ત કરવાને માટે પ્રભુએ એમને પોતાના દીકરાને મોકલી આપ્યો. And that's why the death, burial and the resurrection of the Lord Jesus are so mighty, they are able to take us, the redeemed people, to the thoughts of God. અને એટલા માટે દેવનું મરણ, દફન અને એનું પુનરુત્થાન એટલું બધું સામર્થ્યવાન છે કે તે આપણને દેવના ઉચ્ચ વિચારો સુધી દોરી જાય છે. God's thoughts for his redeemed people are very precious and very high. દેવના જે વિચારો તેના છોડાવાયેલા લોકોને માટે છે, તે બહુ મૂલ્યવાન અને બહુ જ ઉચ્ચ છે. Though because of sin we have come short of the glory of God, જો કે પાપને લીધે દેવની જે દયા તેનાથી આપણે અધૂરા માલુમ પડ્યા, and a મહિમાથી અધૂરા રહ્યા. But the Lord wants to restore that glory and give us much more glory because of the mighty work of the Lord Jesus Christ. પણ પ્રભુ એ જે મહિમા અને તેનાથી પણ વધારે મહિમા એ આપણને તેના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા પ્રાપ્ત કરીએ તેવું તે ઈચ્છા રાખે છે. That's why the Lord is desirous to see these qualities even while we are upon this earth in his redeemed people. અને એટલા માટે આપણે જે તેના છોડાવાયેલા લોકો આ પૃથ્વી પર છે, ત્યારે પણ તે જ આપણામાં જોવાની ઈચ્છા રાખી રહ્યો છે. God had commanded
Moses to put cherubims in the most holy place. અને દેવે મૂસાને આ કરુબો પરમ પવિત્ર સ્થાનમાં મૂકવાની આજ્ઞા આપી હતી. Also on the curtain that divided the holy and the most holy place, there were cherubims. અને જે પડદો પરમ પવિત્ર સ્થાન અને પવિત્ર સ્થાનની વચ્ચે હતો ત્યાં પણ આ કરુબો હતા. Moreover, there were other curtains on which the cherubims were weaved. અને બીજા પણ એવા પડદા હતા કે જ્યાં આ કરુબોને જાણે વણી લેવાયેલા હતા. Even in the temple which Solomon built, અને સુલેમાને જે મંદિર બાંધ્યું, on all the walls there were these cherubims engraved. અને ત્યાં આ જે સર્વ દિવાલો હતી ત્યાં આ કરુબો પણ હતા. Please remember, the plan of the tabernacle and the plan of the temple were all given by God himself. મહેરબાની કરીને એ બાબતનો ખ્યાલ રાખશો કે મુલાકાત મંડપનો નકશો અને આ મંદિરનો નકશો દેવ દ્વારા આપવામાં આવેલો હતો. It did not come in the mind of Moses or of David or Solomon. અને એ મૂસાના મનમાં અથવા દાઉદના મનમાં અથવા સુલેમાનના મગજમાં આવેલા વિચારો નહોતા. By commanding this man of God, God was trying to convey something that was there in his heart. પણ આ જે દેવના માણસોને ઉપર તે આજ્ઞા કરતો હતો કે જેના દ્વારા દેવના હૃદયમાં જે વિચાર હતો તે ત્યાં તેઓને પાલન કરાવે. These were the thoughts of God for his redeemed people. અને એના છોડાવેલા લોકોને માટે આ તેના વિચારો હતા. And because of these figures in the very temple where God dwells, અને જ્યાં દેવ રહેતો હતો તે મંદિરમાં આ જે બધી આકૃતિઓ હતી તેના લીધે day and night these figures were reminding God of his responsibility towards the redeemed people. અને એટલા માટે આ જે બધા કોતરવામાં આવેલા હતા તેને લીધે દેવ એના જે છોડાવેલા લોકો પ્રત્યે તેની જે જવાબદારી હતી તે દિવસ રાત તે યાદ કરતો હતો. God never fails in his responsibilities. દેવ ક્યારે પણ તેની જવાબદારીમાંથી છટકી જતા નથી. And because of these things in the temple, the Lord is trying to remind us also of what he is planning for us. અને એટલા માટે આ દ્વારા તે આપણે સારું જે ઉચ્ચ વિચારો ધરાવે છે તેની આપણને યાદ દેવડાવે So છે. that as many times as we enter into the temples, these figures will remind us of God's ideal, God's concepts for his redeemed people. અને એટલા માટે જ્યારે જ્યારે આપણે આ મંદિરમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે એ બાબતનો આપણને ખ્યાલ આવે છે કે દેવ સાચો છે અને તેની જે વિચારો છે તે ઉચ્ચ છે. And he wants to bring those thoughts to us day by day, as often as we are in the temple. અને એટલા માટે જ્યારે જ્યારે આપણે તેના મંદિરમાં હોઈએ છે તેટલી વાર તે આપણને તેના વિચારો એ આપણને આ પ્રદર્શિત કરે છે. So what are the qualities of these four living creatures? અને આ જે પ્રાણીઓ હતા તેઓની શું ગુણો અથવા ગુણધર્મો હતા. The first was the face of a man. અને સૌથી પ્રથમ તે એ મનુષ્યનું મુખ હતું. Man speaks of wisdom. અને જે માણસ છે તે એ જ્ઞાન બતાવે છે. So the Lord wants to dwell among wise people. એટલા માટે જે દેવ છે તે એ જ્ઞાની લોકો મધ્યે રહેવાનું ઈચ્છે છે. We read about him in the Psalms. He is the Lord who dwells between the cherubims. અને આપણે ગીત શાસ્ત્રોમાં વાંચીએ છીએ કે તે કરુબો મધ્યે રહેનાર દેવ છે. So the cherubims, the first thing they speak of is God is looking for a people who are wise people. અને એટલા માટે જે કરુબો સૌથી પ્રથમ આપણને બાબત શીખવાડે છે કે દેવ જે જ્ઞાની લોકો છે તેઓ મધ્યે તે રહે છે. It is not the wisdom of this world, અને એ આ જગતનું જ્ઞાન નથી, but the wisdom which comes from above. પણ જ્ઞાન જે ઉપરથી નીચે ઉતરે છે. And so the Lord is longing to see these qualities in the life of his children. અને એટલા માટે પ્રભુ આ જે ગુણો છે તે તેના દીકરાઓમાં પ્રદર્શિત થાય તેવું ઈચ્છે છે. James chapter 3 and verse 17. યાકોબની સુવાર્તા યાકોબનો પત્ર 3 અધ્યાય અને 17મી કલમ. James chapter 3 and verse 17. યાકોબ 3 અને 17. Please don't be in a hurry because the food is getting ready for you. ઉતાવળ કરશો નહીં કારણ કે જમવાનું આપને સારું બની રહ્યું છે. Yes.
James 3:17. Let us read it together, please. યાકોબનો પત્ર 3 અધ્યાય અને 17મી કલમ સર્વ સાથે મળીને વાંચીએ. But the wisdom પણ જે that is જ્ઞાન from ઉપરથી above is છે, first તે pure, પ્રથમ તો then નિર્મળ, peaceable, પછી સલાહ gentle, કરાવનારું, and easy to be નમ્ર, entreated, સહેજે full of સમજે એવું, mercy and good દયાથી તથા fruits, સારા without ફળોથી ભરપૂર, partiality and નિષ્પક્ષપાત તથા without દંભરહિત છે. hypocrisy. So once we get this wisdom, these qualities will slowly come in the lives of God's redeemed people. અને એટલા માટે જ્યારે આપણામાં આ જ્યારે આ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આ ગુણો આપણામાં એ પ્રદર્શિત થાય છે. And that's why the wise people, first of all, they love purity. અને એટલા માટે જે જ્ઞાની લોકો છે તે સૌ પ્રથમ એ શુદ્ધતાને ઈચ્છે છે. Then Solomon, he was the wisest of all. He was a man of peace. અને જે સુલેમાન રાજા જે સર્વથી જ્ઞાની હતો તે શાંતિનો રાજા હતો. So here we find first thing is purity, then peaceableness, then gentleness. 3 અધ્યાય 17મી કલમ સૌથી પહેલા આપણને જે છે તે નિર્મળ, પછી સલાહ કરાવનારું, નમ્ર અને સહેજે સમજે એવું. And this is how the Lord keeps on changing us as we live in the fellowship of our Lord. અને એટલા માટે જ્યારે આપણે આપણા પ્રભુની સંગતમાં રહીએ છીએ ત્યારે તે દિન પ્રતિદિન આપણું રૂપાંતર કરતો જાય છે. In the book of Proverbs we read like this. નીતિવચનના પુસ્તકમાં આપણે આ પ્રમાણે વાંચીએ છીએ. Proverbs chapter 13. નીતિવચન એનો 30મો અધ્યાય 13th અધ્યાય verse 20. અને એની 20મી કલમ. Proverbs 13 verse 20. નીતિવચન 13મો અધ્યાય અને એની 20મી કલમ. Let us read it together, please. આપણે સર્વ સાથે મળીને વાંચીએ. He જો that જ્ઞાની walketh with પુરુષની wise સંગત men કરશે shall be wise, તો તું જ્ઞાની but a થશે, companion of પણ જે fools મૂર્ખનો shall સાથી be છે તેને નુકસાન destroyed. થશે. So those of us who fear the Lord, એટલા માટે આપણે જેવો દેવનું ભય રાખીએ છીએ, when we have fellowship one with another, જ્યારે આપણે એકબીજાની સાથે સંગત રાખીએ છીએ the Lord teaches us how to be wise. ત્યારે દેવ આપણને કઈ રીતે જ્ઞાની થવું તે શીખવે છે. Not only that, એટલું જ નહીં, as we have fellowship with our wise Lord Jesus Christ, અને જ્યારે આપણે આપણા જ્ઞાની પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે સંગતમાં રહીએ છીએ we also start to get some portion of his wisdom. ત્યારે એના જે જ્ઞાન છે તેનો અમુક ભાગ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. The word of God says, he who knows how to find the will of God is wise, but those who don't know that, they are fools. અને દેવનું વચન કહે છે કે જેઓ દેવની ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરે છે તેઓ જ્ઞાની છે, પણ જેઓ પ્રાપ્ત નથી કરતા તેઓ મૂર્ખ છે. And that's why the Lord teaches us slowly how to find the will of God. અને એટલા માટે પ્રભુ આપણને શીખવી રહ્યો હોય છે કે દેવની ઈચ્છા કઈ રીતે શોધવી. That's why in God's people there is always this desire to know what is the mind of God. અને એટલા માટે દેવના લોકોમાં કાયમ એ ઈચ્છા હોય છે કે દેવનું મન શું છે તે જાણીએ. Once they know that, they want to go forward. અને એક વખત એ જાણ્યા પછી તેઓ આગળ વધી શકે છે. And that's the great privilege of each and every believer. અને તે દરેક વિશ્વાસીઓનો એ મોટો ભાગ છે. The second living creature had the face of a lion. અને બીજું જે પ્રાણી હતું તેનું મુખ તે સિંહ જેવું હતું. Lion speaks of courage. અને જે સિંહ છે તે હિંમત બતાવે છે. Please turn to the book of Proverbs, નીતિવચનના પુસ્તક તરફ આવીએ. chapter 30. એનો 30મો અધ્યાય. And we are going to read a few verses, that is verses 29 and 30 and 31. એની 29મી કલમ, 30મી કલમ અને 31મી કલમ વાંચીશું. Responsively, please. વારાફરતી વાંચીએ. Proverbs 30, 29 to 31. નીતિવચન 30મો અધ્યાય 29 થી 31મી કલમ વારાફરતી વાંચીએ. There be three things which go well, yea, four are comely in going. એટલે સિંહ જે પશુઓમાં સૌથી બળવાન છે અને કોઈને લીધે પોતાનો માર્ગ મરડતો નથી. A greyhound and an he-goat also, and a king against whom there is no rising up. So if we find the goings of these four animals or people are comely, they are good to look at. અને આ જે ચાર પ્રાણીઓ હોય છે તેઓ એમની ચાલ દમામદાર હોય છે. The first one is a lion. સૌથી પ્રથમ છે તે સિંહ છે.
how majestically he walks. અને કેટલું બધું મહત્વ રીતે અથવા તો દમામદાર રીતે તે ચાલે છે. And it is said about lions, they can get through the rivers even though it is flooding on both the banks. અને જો કે એવું કહેવાય છે કે નદી બે કાંઠે વહેતી હોય તો પણ આ સિંહ તેમાં પસાર થઈ શકે છે. He will never turn back from any other animal or any other enemy. અને તે કોઈ પણ તેના શત્રુથી અથવા કોઈ પણ પ્રકારના પ્રાણીથી પોતે પાછો ફરતો નથી. Why? Because he is full of strength. કારણ કે તેનામાં એ શક્તિ ભરપૂર એ હોય છે. He is full of courage. અને તેનામાં પુષ્કળ હિંમત હોય છે. That's why he need not be afraid of anything. અને એટલા માટે તે કશાથી ડરતો નથી. And this is what the Lord is wanting to see in the lives of us believers. અને એટલા માટે પ્રભુ આપણા વિશ્વાસીઓના જીવનમાં પણ આ બાબત જોવા માંગે છે. Not turning back at the temptations, at the allurements that the world is giving us. અને એટલા માટે જગત જે આપણને પાપ પરીક્ષણો અને જે આપણને લલચાવનારી બાબતો આપણી સામે મૂકે છે તેનાથી આપણે લલચાઈએ નહીં. We will not see all the references, but we know, I'll just remind you how the wife of Lot, she turned back. આપણે બધા રેફરન્સીસ જોઈશું નહીં, પણ આપણને ખબર છે કે લોટની પત્ની કઈ રીતે પાછી ફરી. She looked back to her home. અને તેણે પોતાના ઘર તરફ દ્રષ્ટિ કરી. What about my friends? અરે મારા મિત્રો માટે શું? What about my things? મારી વસ્તુઓનું શું? What about my pleasures? અને મારા આનંદનું શું? And she looked back. અને તેણે પછવાડે જોયું. And she became useless. અને તે નકામી બની ગઈ. And then we find another lady. She came out of Moab. અને એક બીજી સ્ત્રીને આપણે જોઈએ છે. And her name was Orpah. અને તેનું નામ ઓરપા હતું. She had all the opportunity to receive the blessings. Ruth had the opportunity to. અને રૂથના માટે જે આશીર્વાદની તકો હતી તે જ આશીર્વાદની તકો તેને માટે પણ હતી. But she turned back to her own people. પણ તે પોતાના લોક તરફ પાછી વળી She ગઈ. turned back to her own gods. પણ તે પોતાના દેવો તરફ પાછી વળી She ગઈ. did not want to suffer with Naomi. પણ તે નાઓમીની સાથે દુઃખ સહન કરવાને She did તૈયાર not નહોતી. want to go to Bethlehem, Judah, the house of God. અને તે બેથલેહેમના યહૂદામાં જે દેવનું ઘર છે ત્યાં જવા તૈયાર નહોતી. She went back, and thereafter we do not read anymore about Orpah. અને તે પાછી ફરી ગઈ અને ત્યાર પછી ઓરપા વિશે આપણે ક્યાંય વાંચતા નથી. Then we come to the New Testament. ત્યાર પછી આપણે નવા કરાર તરફ આવીએ There was છીએ. a young man whose name was John Mark. અને એક જુવાન હતો જેનું નામ યોહાન માર્ક હતું. He started going along with the servants of the Lord. અને દેવના જે સેવકો છે તેની સાથે તેણે જવાનું શરૂ કર્યું. But the ministry was too hard for this man. પણ આ સેવા તેને સારું બહુ જ કઠણ લાગી. Perhaps he was a rich man, કદાચ તે બહુ ધનિક માણસ હોય. and he had never suffered for the Lord before. અને તેણે કદાચ દેવને સારું પહેલા ક્યારેય દુઃખ સહન ના કર્યું But હોય. as he was traveling with Paul and Silas and others, પણ જ્યારે તેઓ પાઉલ અને સિલાસની સાથે મુસાફરી કરી રહ્યો હતો there he faced lots of opposition, lots of difficulties. ત્યારે તેણે ઘણી બધી વિરોધ અને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો. He did not maintain the lion-like walk. અને તે સિંહના જેવી દમામદાર ચાલ એ જોઈતી નહોતી. So he went back. ત્યારે તે પાછો જતો રહ્યો. Went back, not serving the Lord anymore. અને દેવને સેવા કરવાથી તે પાછો જતો રહ્યો. Went back for his life of comfort. અને તે પોતાના જે સુખવાળા જે જીવન હતું તેની તરફ જતો રહ્યો. But praise be unto the Lord, John Mark repented truly. પણ પ્રભુની સ્તુતિ થાવ કે યોહાન માર્કે ખારા હૃદયથી પસ્તાવો કર્યો. Again he regained his lion-like walk. અને ફરીથી તે સિંહના જેવી ચાલ તેણે પ્રાપ્ત કરી. And the Lord used him to write the gospel according to Saint Mark. અને માર્કની સુવાર્તાની જે સુવાર્તા છે તે લખવાને પ્રભુએ એને શક્તિમાન કર્યો. Thereafter we see another man. એના પછી એક આપણે બીજી વ્યક્તિ જોઈએ His છીએ. name was Demas. અને એનું નામ છે દેમાસ. And he loved the present evil world. અને તે હાલના ભૂલના જગતની ઈચ્છા અથવા પ્રેમ રાખતો He હતો. left the company of Paul and other apostles of the Lord. અને તે પાઉલ અને બીજા જે એના સેવકો હતા તેમની સંગત તેણે છોડી His દીધી. name means popular. એનું નામ દેમાસનો અર્થ તે પ્રખ્યાતિ થાય છે. And so he went out to seek popularity from this world. અને તે આ દેવની જગતની પ્રખ્યાતિ પ્રત્યે જવાને માટે તૈયાર થઈ ગયો. Others may praise me.
બીજા લોકો મારી વાહવા કરે I may become great in this world. અને આ દુનિયામાં હું મોટો માણસ બની જાઉં. And so he left off the company of God's people. અને એટલા માટે દેવના લોકોની સંગત તેણે છોડી. He was a grief to the heart of God's servants and to the heart of God. અને તે દેવના જે સેવકો અને દેવના હૃદયને સારું દુઃખનું કારણ બન્યો. Such are the people who turn back are no pleasure to our God. અને આવા લોકો જેઓ પાછા ફરી જાય છે તેઓ આપણા દેવને પ્રસન્ન કરી શકતા નથી. Christian life is not an easy life. ખ્રિસ્તી જીવન એ સહેલાઈ સરળતાનું જીવન નથી. Only the courageous people, lion-like people can follow the Lord. ફક્ત હિંમતવાન લોકો સિંહના જેવા લોકો જ દેવની પાછળ જઈ શકે છે. Because we have to pay a price to follow the Lord Jesus Christ. કારણ કે પ્રભુ ઈસુની પાછળ ચાલવાને સારું આપણે કિંમત ચૂકવવી જ પડશે. We cannot please ourselves, we cannot please everyone else. આપણે પોતાની જાતને અને બીજાઓને ખુશ કરી શકતા નથી. We have to walk alone many a time. અને ઘણી બધી વખત આપણે એકલા જ ચાલવું પડે છે. Our husband, our wife may not agree with us. આપણી પત્ની અથવા આપણા પતિ એ આપણી સાથે સંમત થતા નથી. Our children may not agree with કદાચ us. આપણા બાળકો પણ આપણી સાથે Our સંમત ના થાય. parents may not agree with us. આપણા મા-બાપો પણ આપણી સાથે સંમત ના થાય. But as like a lion, we boldly go forward in the ways of the Lord. Such a walk is pleasant in the sight of the Lord. પણ જ્યારે આપણે સિંહની જેમ હિંમતથી આગળ વધીએ છીએ ત્યારે એવી ચાલ આપણા દેવને પ્રસન્ન કરે છે. That is what the Lord is looking for. અને પ્રભુ આજે એ જ બાબતની આપણી પાસે અપેક્ષા રાખી રહ્યો Our છે. Lord Jesus is the lion of the tribe of Judah. અને આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ દાઉદના કુળનો સિંહ છે. He went alone for so many of the heavy responsibilities laid on his shoulders. અને તેના ખભા ઉપર જે મોટી જવાબદારીઓ લાદેલી હતી તે લઈને તે એકલો આગળ ચાલ્યો. When he was going to the cross, અને જ્યારે તે વધસ્તંભ તરફ જઈ રહ્યો હતો we read in the gospel, all men forsook him and fled. ત્યારે આપણે સુવાર્તાઓમાં વાંચી રહ્યા છીએ કે સર્વ લોકો તેને મૂકીને નાસી ગયા. But our Lord Jesus did not turn back from the cross. પણ આપણો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ વધસ્તંભથી પાછો ફર્યો નહીં. He was a lion of the tribe of Judah. અને તે યહૂદાના કુળનો સિંહ હતો. He was willing to pay any price for our salvation. આપણા તારણને સારું એ કોઈ પણ પ્રકારની કિંમત ચૂકવવાને તૈયાર હતો. He knew I have to pay a great price in doing the will of my Father. તેને ખબર હતી કે મારા પિતાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવાને માટે મારે બહુ જ મોટી કિંમત ચૂકવવી But પડશે. he did not go back. He was not ashamed. He did not fear. પણ તે આ જે એની સામે હતું તેનાથી ગભરાયો નહીં અથવા શરમમાં મુકાયો નહીં. Because he was a lion. કારણ કે તે સિંહ હતો. Stronger than the lion, Satan, who is in this world. અને જે શેતાન જે સિંહ કરતા પણ બળવાન છે. No, સિંહ Satan is a lion. શેતાન પોતે જ એ સિંહ છે. And all he can do is he can roar. અને તે ફક્ત ઘુરકી શકે છે. And because the Lord Jesus has broken all his teeth, કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એના સર્વ દાંત તોડી નાખ્યા so છે. now he can only roar. હવે ફક્ત તે ખાલી ગર્જના કરી શકે He છે. only makes believers afraid. ફક્ત તે વિશ્વાસીઓને ગભરાવી શકે He છે. cannot do anything. તે કાંઈ કરી શકતો He is a નથી. bound enemy. અને તે બંધાયેલો The શત્રુ છે. lion of the tribe of Judah has crushed the head of Satan. અને જે દાઉદના કુળનો સિંહ તેણે આ શેતાનનું માથું છૂંદ્યું છે. And that's why it is through him we are more than conquerors. અને એટલા માટે તેના દ્વારા આપણે વિજયવાન કરતા પણ વધારે થઈ શકીએ That છીએ. is the desire of our Lord. અને એ આપણા પ્રભુ ઈસુ આપણા દેવની ઈચ્છા છે. He wants to make us courageous people. તે આપણને હિંમતવાન લોક થવાને માટે ઈચ્છી રહ્યો છે. Dear brothers and sisters, do not be afraid or do not go back if you have to suffer a little for the name of the Lord. અને દેવના માટે દેવના નામને સારું જો કંઈ તમારે થોડું ઘણું સહન કરવું પડે તો તમે પાછા ફરી જશો નહીં. Some benefit, થોડો એવો લાભ some popularity, અને કોઈ પણ પ્રકારની જાણે પ્રખ્યાતિ or some things of this wicked world, અને આ દુષ્ટ જગતની અમુક બાબતો or for the pleasure of other people. અને બીજા લોકોની ખુશીને માટે
do not be afraid if you have to pay a price. અને જો તમારે કિંમત ચૂકવવી પડે તો તમે ગભરાશો નહીં. Be like a lion, સિંહના જેવા બનો, because of the lion of tribe of Judah is with us. કારણ કે દાઉદના કુળનો સિંહ તે આપણી સાથે છે. And he wants us to be courageous people. અને તે આપણે હિંમતવાન લોક થઈએ તેવું ઈચ્છા રાખી રહ્યો છે. Now one way of becoming bold is અને એક બાબત જે આપણને હિંમતવાન કરે છે તે Acts chapter 4. જે પ્રેરિતોના કૃત્યો એનો 4થો અધ્યાય, Acts chapter 4, પ્રેરિતોના કૃત્યો એનો 4થો અધ્યાય and then we read verse 13. અને એની 13મી કલમ. Acts 4:13. પ્રેરિતોના કૃત્ય 3જો અધ્યાય, 4:13. 4થો અધ્યાય અને 13મી કલમ. Let us read it together, please. આપણે સર્વ સાથે મળીને વાંચીએ. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. They were ignorant and unlearned men. તેઓ અભણ તથા અજ્ઞાન માણસો હતા. Their names were Peter and John. તેઓ પીતર અને યોહાન હતા. But the great people of their time who had such power and authority, they saw their boldness. પણ જે તેઓના સમયમાં જેઓ શક્તિમાન લોકો હતા તેઓ તેમની હિંમત જોઈ શક્યા. These men of God were not afraid of other people. અને આ જે દેવના લોકો હતા તેઓ બીજાના દ્વારા ગભરાયા નહીં. Why did it happen so? શા માટે તે પ્રકારે થયું? Verse 13 last portion says, 13મી કલમનો છેલ્લો ભાગ કહે છે, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. અને તેઓએ ઓળખ્યા કે તેઓ ઈસુની સાથે હતા. So those who walk with the Lord Jesus, અને એટલા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે જેઓ ચાલે છે, those who have fellowship with the Lord Jesus, અને જેઓને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે સંગત હોય છે, the Lord puts his courage in their hearts. ત્યારે દેવ તેમના હૃદયમાં તેની હિંમત મૂકે છે. As they read the Bible, જ્યારે તેઓ દેવનું વચન વાંચે છે, time and again the Lord Jesus will tell them, વારંવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમને કહી રહ્યો હોય છે, fear not, I am with you. બીશમાં હું તારી સાથે છું. Don't look here and there. આમ તેમ જોઈશમાં I will strengthen you. હું તને શક્તિમાન I કરીશ. will help you. હું તને મદદ કરીશ. I will uphold your right hand. હું તારો જમણો હાથ પકડીને તને સહાય I કરીશ. will not leave you. I will not forsake you. હું તને ક્યારેય મૂકી દઈશ નહીં, ક્યારેય તજી દઈશ નહીં. And like this, he keeps on encouraging us, puts on courage in our hearts. અને આ પ્રકારે તે હિંમતવાન કરીને હિંમત આપણા હૃદયમાં મૂકે છે. As we pray, casting our burdens on the Lord, અને જ્યારે આપણે આપણા બોજ યહોવા ઉપર નાખીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે the Lord strengthens us. ત્યારે દેવ આપણને શક્તિમાન The કરે છે. Lord gives us courage. ત્યારે દેવ આપણને હિંમત આપે છે. And he assures us that we are not going to face the problems alone. અને તે આપણને એ બાબતની ખાતરી કરાવે છે કે આપણે આ સર્વ મુશ્કેલીઓ એકલે હાથે સહન કરવાના નથી. He says, I am going before you. અને એ કહે છે કે હું તમારી આગળ જાઉં છું. The battle is the Lord's. અને યુદ્ધ તો યહોવાનું છે. And with such precious and high promises, he encourages us, strengthens us. અને આવા ઊંચ અને મહાન એવા વચનો દ્વારા તે આપણને હિંમત આપે છે અને આપણને તેનામાં પ્રોત્સાહિત કરે છે. If it had not been the Lord, dear brothers and sisters, we would have turned back. અને જો એ પ્રભુ આપણી સાથે ના હોત તો આપણે ક્યારનાય પાછળ વળી ગયા હોત. We are what we are because of the grace of God. આપણે જે કંઈ છીએ તે દેવની કૃપા થકી છીએ. And so may the Lord keep us in his fellowship and keep us, making us more and more bold like him. અને એટલા માટે પ્રભુ એની સંગતમાં આપણને ધરી રાખે અને વધારે ને વધારે તેના જેવા આપણને હિંમતવાન કરે. Dear brothers and sisters, we need boldness to stand before him. પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો, તેની સમક્ષ ઊભા રહેવાને માટે આપણને હિંમતની જરૂર છે. We can stand before other people, આપણે બીજા લોકોની સમક્ષ કદાચ ઊભા રહીએ, but a day is coming when the judge of all the earth, we are going to stand before him individually. પણ આખા દુનિયાનો જે ન્યાયાધીશ એક દિવસ આવી રહ્યો છે કે આપણે સર્વએ વ્યક્તિગત રીતે તેની સમક્ષ હાજર પોતાની જાતે વ્યક્તિગત રીતે હાજર થવું પડશે. His eyes are more sharper than the lamps of fire.
અને તે અગ્નિની જ્વાળા કરતા તેની આંખો વધારે પ્રબળ છે. He knows what is going on in our hearts. આપણા હૃદયમાં શું ચાલી રહ્યું છે તેની તેને ખબર છે. And he is looking for a clean conscience. અને એટલા માટે તે શુદ્ધ અંતઃકરણની અપેક્ષા રાખી રહ્યો છે. Paul was so bold. પાઉલ એટલો બધો હિંમતવાન હતો. The reason behind it, તેની પાછળનું કારણ, he always strived to have a conscience void of offense toward God and toward man. કારણ કે તે સતત પોતાનું અંતઃકરણ દેવ પ્રત્યે અને માણસો પ્રત્યે શુદ્ધ રાખવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. Sin makes sinner a coward. અને જે પાપ છે તે પાપીને કાયર બનાવી દે છે. And that's why people have no strength, no boldness to open their mouth in worship or to pray or to witness. અને એટલા માટે લોકોને દેવની સ્તુતિ કરવાને માટે અથવા એની સાક્ષી આપવાને માટે અથવા પ્રાર્થના કરવાને માટે મોં ખોલવાની હિંમત થતી નથી. But once the Spirit of the Lord comes in our heart, પણ જ્યારે દેવનો આત્મા આપણા હૃદયમાં આવે છે He transforms us. ત્યારે તે આપણને રૂપાંતરિત કરતો જાય છે. Timid people now become courageous people. અને આવા દબાયેલા લોકો હિંમતવાન લોકો બને છે. Because the Spirit of God is not the spirit of fear, but it is the spirit of power. કારણ કે આ દેવનો આત્મા તે ભયનો આત્મા નથી, પણ તે હિંમતનો આત્મા છે, સામર્થ્યનો આત્મા છે. And that is the spirit we are made partakers of. અને એનો જે આત્મા છે તેના આપણને ભાગીદાર કરવામાં But આવેલા if we છે. grieve the Holy Spirit, પણ જો આપણે પવિત્ર આત્માને ખિન્ન કરીએ He will stop making us courageous. તો એ આપણને હિંમતવાન કરતા રોકાઈ જાય છે. And so the Lord is looking not for timid people, He is looking for courageous soldiers. અને એટલા માટે આ દેવ આવા કાયર દબાયેલા લોકોની અપેક્ષા રાખતો નથી, પણ તે હિંમતવાન સૈનિકોની આશા રાખી રહ્યો છે. Once there was a man of God who was giving a message, અને દેવના એક સેવક જ્યારે એક સંદેશો આપી રહ્યા હતા, and the people of his church said, Mister, be very careful, next Sunday the president of America is coming in your church. અને તેમણે એક ભાઈ એમને કહ્યું કે આવતા રવિવારે અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ આ ચર્ચમાં આવવાના છે. And so be careful of what you are going to speak. અને એટલા માટે તમે જે બોલો તે વિશે તમે સાવધ રહેજો. Don't offend him. અને એને કોઈ અવરોધશો નહીં. The next Sunday came. અને બીજો રવિવાર આવ્યો. The man of God stood up. અને ત્યારે દેવના સેવક ઊભા થયા. And then he said, I know, or I've been told that the president of America is sitting in my congregation. અને તેમણે કહ્યું કે મને ખબર છે અને મને કહેવામાં આવેલું છે કે અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ આ સભામાં ઉપસ્થિત છે. I tell him, if he does not repent, he will go to hell. અને તેમણે એ પ્રમાણે કહ્યું કે જો મને ખબર છે કે જો તે પોતાના પાપોનો પસ્તાવો નહીં કરે તો તે જરૂર નરકમાં જશે. Everyone was stunned. અને દરેકે દરેક વ્યક્તિ એકદમ અવાચક બની ગઈ. After the meeting was over, અને જ્યારે આ મીટિંગ પૂરી થઈ, the president went to the preacher અને ત્યારે આ પ્રેસિડેન્ટ આ ઉપદેશક પાસે આવ્યા and shook his hands તેમણે એમનો હાથ મિલાવ્યો and said, if I had all my soldiers as bold as you, I would have conquered the whole world. અને તેમણે કહ્યું કે જો મારા સૈનિકો તમારા જેવા હિંમતવાન હોત તો મેં આખા જગતને જીતી લીધું હોત. We are afraid of so many things today. આજે આપણે કેટલી બધી બાબતોથી બીએ છીએ. What will people say? લોકો શું કહેશે? What will they think of me? મારું એ લોકો કઈ રીતે મારું મૂલ્યાંકન કરશે? And that's why we are ashamed to give the gospel of Christ. અને એટલા માટે દેવની સુવાર્તા પ્રચાર કરવાને માટે આપણે શરમાઈએ છીએ. But let us be bold. પણ આપણે હિંમતવાન થઈએ. Because greater is he that is in us than he that is in the world. પણ આપણામાં જે છે તે જે જગતમાં છે તેના કરતા મોટો છે. And he is going to help us. અને તે આપણને મદદ He કરનાર છે. will not leave us, not forsake us. તે આપણને કદી મૂકી દેનાર નથી, કદી તજી દેતો નથી. Let us pray. પ્રાર્થના કરીએ.